ग्रान खतून अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती अब्दुल गफ़ार क़ादरी नूर इस्लाम प्रोग्राम सर अस्तासु पर ख़िदमत के हाज़िर दे कदरदान द जुमे मुबारक रोज़ और अस्तासु पर ख़िदमत के नवे मौजू नन बमूंगा ख़बर को ज़मूं आगा कारूना चे दागे द वजना बल इंसान ता तकलीफ़ रसीगी और इस्लाम दागे कारून मुबारक सोई मूंग तखपल कम कम कारून मा नज़र अचोल पकार दिशे आगे कार नजानो सातु चे बल इंसान ता ज़मूं लास और दऊं द जबे ना तकलीफ़ मिलो नशी पदे मौजू बांधे ब कदरदान खबरी को तासो हम सर पदे प्रोग्राम के पदे मौजू बांधे बरखा वाखले लाइव कॉल जो के व्हाट्सअप बांधे मैसेज जो के लाइव कॉल द पारा कदरदानो ज़मूं द मोबाइल ज़मूं द टेलीफोन शुमेरा पर स्क्रीन में तासो अखकारी 091 25 84 544 पदे बांधे तासो हम सर लाइव कॉल बांधे हम रब्ता कोलिश और कदरदानो व्हाट्सअप पला रहा हम तासो हम सर मैसेज बांधे पर खपल सवालात रा लेकलिश कदरदान मूंग सर प्रोग्राम के द नाज शरीफ हम यो खस्ता बरखवी नाज शरीफ द पार मूंग सर प्रोग्राम के शिरकत करे दे फवाद अली हैदरी साहब फवाद साहब तस्तम पखैर आले हर कले वायु कदरदानो द नबी अलैहिस्सलाम मुबारक कम खस्ता दिन मूंग तपरेख दे मूंग त खस्ता दिन राउड़ दे पता खस्ता दिन के मूंग त ढेर आला तालीमात थी खपल खस्ता जुन ते रोल द पारा और दबर इंसान हम खस्ता जुन त पर खुद द पारा मूंग त दिन इस्लाम ढेर खस्ता तालीमात राकड़ी दी फ़ागी की यो दा कदरदानो चुमूंगा बतौर मुसलमान दखपल लास और दखपल जबे ना बल इंसान ता तकलीफ़ न रसो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल जलाल मूंगा मुसलमानान पैदा कड़ी हो मूंगा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानान यो ख़यात साते कदरदानो खपल ज़ान मुसलमान साबितोल द पारा बमूंगा खपल कौल व खपल अमल आगा बद इस्लामी तालीमान मुताबिक जोड़ कड़ू न मूंगा व हकीकी मुसलमान जोड़ शो रब्बिल जलाल पैदा कड़ी हो मूंगा पैदाइशी मुसलमानान यो हो मुसलमान जोड़दल दा ज़ों पलास के दी जमूंगा खपल कौल खपल अमल ना खपल जबे ना खपल कारून ना बल इंसान ता बल मखलूक ता तकलीफ़ न रसो नमूंग ब हकीकी मुसलमान यो कदरदान उन ब पता मौजू बांधे ब खबरी की उन द बुखारी शरीफ न कम हदीस पाक मूंगा दगे मौजू द पार टाकल दे आगा हदीस पाक ते आकई करीम अलैहिस्सलाम बार फरमाई अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही मुसलमान हागा इंसान दे चाहे द जबे ना और दगे द लास ना नूर मुसलमानान पा अमन की नो कदरदानो चिकल यो इंसान खपल लास बांधे खपल जब बांधे कंट्रोल की खपल कौल खपल अमल बांधे कंट्रोल की नो दिन ख इंसान जुड़ेगी ख मुसलमान जुड़ेगी हकीकी द अल्लाह शानो बंदा जुड़ेगी कदरदानो उस तेर इतवार पर माने जोंग पर माशरा के जोंग पदे किली के जोंग पदे वतन के जोंग पदे सूबा के कदरदानो इंतखाबात तेर शो इंतखाबात पर चिकल ख़त्म शो आई पशपा बांधे ढेर खलको आगा वोटुना उबेलल बाज़ खलको पके वो गटल और मूंगा सोशल मीडिया बांधे हम कतल और ढेर खलको पखपल के इलाका के महसूस करल चे गटुन की उम्मीदवारानो द गटुल पर खुशाले के हवाई डजे ओकड़े हवाई फायरिंगों को कदरदानो और पर सोशल मीडिया बांधे पर मीडिया बांधा खबर हो चले द शबाज खलक पाई के मड़शु भी हम दी नो कदरदानो याद साते शिकल इंसान ता अल्लाह शानु खुशहाली वर की नो खुशहाली दाद अल्लाह शानु यो नेमत दे और अल्लाह शानु नेमत शुक्रिया अदा को हुक्म मूंग तशवे दे चितासो द अल्लाह शानु हूँ द नेमत शुक्रिया अदा के नो शुक्रिया अदा कौल दपारा हम इस्लाम मूंग ता आमाल खुद रिदी कारून खुद रिदी चिपा आगे तरीक़ों बांधे मूंगा द रब्बिल जलाल शुक्रिया अदा कौली शू चिकल यो खुशहाली राशि कदरदानो नो मूंग बखपल खुशहाली हम आगे तरीके बांधे मनावो चिकम तरीका मूंग शरीयत खुदली हुई और द आगे कार न बजान सातु चिकम कार न शरीयत मूंगा मने कड़ी हो कदरदानो द हवाई फायरिंग कागा द जुई पर खुशहाली की हुई द रोर व वादा पर खुशहाली की हुई या द बल खुशहाली खुद पाक चाहता वर्कड़ी नो हवाई फायरिंग को याद साथे द आगे नेमत शुक्रिया न दा आगे नेमत ना शुक्री दा रब्बिल जलाल खुशहाल न दी बल्कि रब्बिल जलाल खपकोल दी द रब्बिल जलाल दा नाराज़गी सबब दे कदरदानो हवाई फायरिंग नजान साथे यो खु गोले लाड़ शी बरा कदरदानो चिकल वापस राजी नज़म के राजी बल ख़ानजी और अज़म का बांधे नन सब आज़ों आबादी ढेर ज़्यादा ते कदरदानो खारियों के कलो के आबादी ढेर ज़्यादा ते बांडों के पर सड़क के हम खलक आबाद दी नो कदरदान दा गोले शिकल अज़म के राजी नो बरा न ढेर पर स्पीड बांधे राजी दा खुशहाली चितासो हवाई फायरिंग पर सूरत बांधे मनावे दबल इंसान द पारा गम सबब जुड़ी दीशी द चायोज़ हुई कदरदानों की दिशा पके वफात शिया पके ज़ख्मी शी नो कदरदानो दा खुशहाली चे हवाई फायरिंग पर सूरत बांधे दा खुशहाली न दा कदरदानो दा जानता गम कतल दी चिकला द यो इंसान द लास ना बल इंसान ता तकलीफ़ मिलोशी
نو یاد ساتئ ان قریب به دغه انسان د الله جل شانه سزا د لاندې به هغه راځي، الله جل شانه به دغه انسان له سزا ورکوي. نو دا خوشحالي به لږ وخت شي، بیا به هغې نو د باندې غمونه شروع شي. قدردانو په دغه موضوع باندې به خبرې جاري ساتو. دغه وخت یې وړاندې ته دمه اخلو، دمې نه وروسته بیا میلاویږو. ګران کتونکو پروګرام ته یو ځل بیا هرکلی. قدردانو پروګرام وروړی د ستاسو په خدمت کې زموږ هغه کارونه چې هغې د وجې نه بل انسان ته تکلیف رسیږي، شریعت دې په باره کې څه وایي. یاد ساتئ بل انسان ته تکلیف ورسول داسې یو کارونه کول چې هغه د هغه ته د دوک درد او د تکلیف باعث جوړیږي. شریعت دغه شانته کارونو ته حرام ویلي دي. څوک چې په دغه کارونو کې مبتلا دي دی په حرام کارونو کې مبتلا دي. آقای کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک د مسلمان تعریف دا کړی دی چې مسلمان هغه دی چې د هغې د ژبې نه او د لاس نه نور خلک نور مسلمانان هغه په امن کې وي. نو قدردانو موږ له پکار دی چې موږ خپل خوشحالۍ په وخت کې داسې طریقې هغه اپنو کړو، داسې طریقو باندې عمل وکړو چې هغه طریقو کې د بل ته تکلیف ورسول نه وي. که خدای پاک چاله زوی ورکړي، د چا اولاد پیدا شي، نو هغې خوشحالۍ کې ډزې کوي، نو دې ته سوچ وکړي چې دغه ګولۍ د بل چا په اولاد باندې هم راپرېوتی شي. دا خوشحالي بل چا دپاره د غم سبب جوړېدی شي. واده کې هوایي ډزې کول یا انتخابات کې ووټ ګټلو باندې ډزې کول، یاد ساتئ قدردانو دغه هوایي فایرنګ د بل انسان د قتل سبب جوړېدی شي. او قتل چې دا ګناه کبیره ده، جهنم ته تلو سبب دی. نو قدردانو موږ له د خپل خوشحالۍ باندې نظر اچول پکار دی چې زموږ خوشحالي چېرته د رب ذوالجلال د خفګان سبب هم نه جوړېږي. دغه شانته خوشحالي چې هغه د رب ذوالجلال د خفګان سبب جوړیږي، هغه لږ وخت پس قدردانو د هغه انسان په ژوند کې مشکلات او تکالیف سبب هم جوړیږي. چې کله رب راضي وي قدردانو، نو یاد ساتئ دغه انسان ته حالات ښه وي، خوشحاله وي. او چې کله رب ذوالجلال ناراضه کېږي، نو بیا هغه ته مشکلات جوړیږي. نو موږ له پکار دی چې په خپل خوشحالو باندې نظر واچو، هغه کار نه ځان وساتو چې وایي باندې رب ذوالجلال خفه کېږي، هغه د دین اسلام د تعلیمات نه خلاف وي. اسلام نامه د بل له تحفظ ورکول، بل له امن ورکول. کم کار هغه د اسلام تعلیمات نه خلاف دی، هغې کې بل له دک ورکول دي، تکلیف ورکول دي. قدردانو دغه کار د اسلام تعلیمات نه خلاف دی. نو دا کار د مسلمانانو نه دی، دا د اسلام منونکي کار نه دی. قدردانو چې خپل عمل باندې نظر اچوئ. موږ په دغې موضوع باندې خبرې جاري ساتو. قدردانو یو لایف کول اخلو. السلام علیکم. څوک د کوم دی نه؟ وعلیکم السلام. خانجي ګل خبره کومه در خانه مفتي صاحب. ښه څه ویل وایي مفتي صاحب؟ دا کومې خبرې چې تاسو کوئ د دې د قضیې او ښکاره ثبوت هم په دې لږ ورځو کې خیمه د هوایي تاسو ما سره ډایرکټ خبرې شروع کړې، د خپل ټي وي اواز بند کړئ چې زما او ستا اواز لږ صفا شي. ها زه تاسو ته د ټي وي اواز بندوم. زه تاسو ته دا وایم مفتي صاحب جی جی چې زه تاسو ته ښکاره یو ثبوت ښیم. اوس په دې الیکشن کې د هوایي ډزو که نه جي جی تاسو به کتلي خپل رور لا پوره الیکشن هم نه وګټلی او ډزې چالو کړي. جی ډزې چالو کړي وروره بس هم هغه چې کوم رور الیکشن ګټلی و هغه په خپل کور کې دوه ډزه ولګېدو او په ټکي مړ شو. بالکل په دې میډیا هم راغلی، په دې دغه هم راغلی، داسې دنیا کېږي. نو دا هر انسان ته دا زما د ټول خیبر پښتونخوا ته دا درخواست دی چې برای مهرباني وروره دا ټوپک چې د کور رالي دا خو صبرکوټی شی نه دی. مورې وي، پلارې وي، بل لورې وي، کوم سړی چې ټوپک ته لاس کوي یا په خپله هم ښه غټې ماشوم نه وي، غټ سړی وي. نو د دې لپاره زموږ دا پروګرام هم دې دپاره دی چې زموږ دا کتونکي اردن کې په دغې خبرې باندې ځان پوه کړي. ستاسو ډېره مننه تاسو پروګرام کې شرکت وکړو. قدردانو یاد ساتئ چې کله یو انسان هوایي فایرنګ کوي او د ده دا سوچ او نظریه وي چې زه د تربور په واده کې ورور په واده کې هوایي فایرنګ کوم، دا هغه سره ښه کوم، دا هغه سره ښه کول نه دي. قدردانو دا هغه سره هم بد کول دي. او چې کوم انسان ته خدای مکه دغه ګولۍ ورسېد هغه پې خوږ شو، هغه سره هم بد کول دي. څومره پیسې چې قدردانو دغه هوایي فایرنګ په دغه ډزو باندې او دغه کارتوس باندې لګي، که دغه پیسې دی د دغه واده هغه رشته دار له رور له یا بل له هغه په واده کې ولګي، نو دا به هغه ته فایده ورسوي. او قدردانو چې کوم فایرنګ د انتخاباتو کې خوشحالۍ باندې خلک کوي، که دغه فایرنګ او دغه پیسې دغه د کارتوس څومره پیسې دي، قدردانو کارتوس هم ډېر زیات ګران دی مارکیټ کې، چې دغه پیسې چې د غریب له ورکړي، نو دا غریب دغه دعاګانې به هم واخلي، د رب ذوالجلال رحمت به هم واخلي. نو موږ له پکار دی چې په خپل عمل باندې نظر واچو، هغه طریقه خپله کړو چې هغې طریقه کې زموږ د دنیا هم ګټوي، د آخرت هم ګټوي. هغې کې موږ دپاره دنیا کې هم غم او تکلیف او مصیبت نه وي، آخرت کې هم عذاب نه وي. نو قدردانو دغه هوایي فایرنګ زموږ په معاشره کې ډېر پخوا نه را روان دی، ډېر حده پورې اوس کم شوی دی.
خو بیا اوس رو سوشل میډیا باندې خلک ګوري چې فلانی هم ډزې وکړې، فلانی موقع باندې فلانی هم وکړي، نو خلکو کې بیا یو ټرینډ چلیږي. نو قدردانو دغه عمل نه ځان ساتل پکار دي. کله چې وړوکي اختر رانږدې شي زموږ د قانون نافذونکي ادارې هغې د هوایي فایرنګ خلاف هغه پوره مهم چلی. نو زما د هغې ته خواست ده چې کله انتخابات رانږدې شي، لکه زموږ په صوبه کې بعضې اضلاعو کې لا انتخابات پاتې دي، ټوله صوبه کې لا انتخابات نه دي شوي، بعضې اضلاع پاتې دي. نو هغې اضلاعو ته چې کله قدردانو چې کله د انتخابات رانږدې شي، نو سوشل میډیا باندې هم موږ له پکار دی چې موږ یو مهم وچلو چې زموږ حکومت او زموږ د ادارې دا د دغه هوایي فایرنګ خلاف هم یو سخت اقدامات اوچت کړي او سخت ایکشن واخلي چې راتلونکي بیا چې کوم انتخابات دي په هغې کې د بل چا زوی، د بل چا ورور، د بل چا خاوند چې دی هغه په دغې ډزو باندې هغه خوږ نشي او هغه شهید نشي. قدردانو موږ له کوشش دا کول پکار دی چې په خپل اعمالو باندې نظر واچو چې موږ د عمل دا د الله او د الله د رسول د قانون مطابق دی که هغې نه خلاف دی. یاد ساتئ زړه کې راغلی هر یو خیال هغه ښه خیال نه وي. زړه کې چې کوم خیالات راځي هغه وسوسې هم وي، هغه شیطانی خیالات هم وي، هغه زموږ د دشمن خبره هم وي. موږ به په پټو سترګو باندې زړه کې راغلي هرې خبرې باندې عمل نه کوو، بلکې هغې خبرې ته به ګورو چې دا د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په قانون باندې برابر دی که هغې نه خلاف دی. که هغې نه خلاف وي قدردانو نو هغې نه ځان ساتل پکار دی. دا د دشمن خبره ده. څنګه موږ ظاهري دنیا کې یو دشمن مشوره باندې دشمن په خبره باندې عمل نه کوو، نو قدردانو دا شیطان چې کوم وسوسه زړه کې اچي دا شیطان هم زموږ دشمن دی، د هغې په وسوسې باندې هم عمل نه کول پکار. قدردانو یو بل طریقه کار چې زموږ په معاشره کې ډېر زیات موجوده ده چې هغې د وجې نه نور خلکو ته تکلیف رسیږي، قدردانو هغه غلط کار پارکینګ دی. غلط کار پارکینګ خلک وکړي، روډ باندې ګاډۍ بې ځای ودري، شاته نور گاڑو ته راتلونکو ته لاره تنګه شي، لاره چې د هغه بنده شي، رش جوړ شي. نو قدردانو ګاډي چې کله چا له خدای پاک ورکړی دی چې کله پارکینګ کوي نو داسې ځای کې پارکینګ وکړي چې هغې نه نور خلکو ته تکلیف نه میلاویږي. بعض اوقات قدردانو موږ ګورو چې هغه روډ باندې مریض اسپتال ته روان کړي وي، بعض اوقات موږ ګورو چې یو کس ایرپورټ ته روان وي، د هغې فلایټ کې ټایم مختصر وي، ټایم لږ وي، نور داسې ضرورت والا خلک وي چې هغوی په ټایم باندې ځان رسول غواړي. غلط کار پارکینګ د وجې نه، غلط ګاډیو درولو د وجې نه شاته روډ کې رش جوړ شي، خلکو ته تکلیف جوړ شي. بعض اوقات قدردانو موږ ګورو چې په معاشره کې خلک ګن چې دی هغه په محله کې داسې ځای کې واچي چې تلونکي راتلونکو خلکو ته په هغې باندې تکلیف میلاویږي. نو قدردانو کله چې موږ خپل معاشره ښه کول غواړو نو خپل عمل به ښه کوو. زموږ دا اعمال چې دی هغه د معاشره جوړوي. قدردانو موږ له پکار دی چې کله موږ ګند اچو نو خپل مخصوص ځای کې چې کوم ګند دپاره ځای مقرر دی هغې ځای ته واچو. قدردانو خبرې به جاري وي او لایف کول اخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک د کوم دی نه؟ الحمد خبرې کوم مفتي صاحب څنګه ښه جوړ؟ شکر د کرم دی. تاسو ښه؟ شکر الحمدلله. تاسو جی څه ویل غواړئ تاسو؟ ترجمه هغه د الیکشن کې د خلکو ډزې کړي دي که نه؟ جی نو دا ډېر غټ ظلم چې لکه دا حکومت په دې باندې روان شي کولی چې د دې مخنیوی وکړي. ستاسو आवाज کلیر نه دی. تاسو دا ټي وي आवाज بند کړئ، بیا موږ سره ډایرکټ خبرې کوئ چې ستاسو आवाज صفا راشي. او خانجي موبایل دا بند کړئ. جی اوس وایئ. جی نو ما دا زموږ د حکومت په دې باندې هغه نه چې دې هغه وکړي دا پولیس یا پوج جی دا ډزې وکړي د ګولۍ کم خانه اړه یا تاسو اجازه چا درکړې دا ډزې کې؟ صحیح. او بل زما شکر الحمدلله پنځه شپږ داون شوي دي خو ما پکې یو ډز نه کړی، ما پکې ختم کړی دی، د قرآن ختم کړی دی، د جګۍ پکې راغلی دی د مدرسې نه هغوی پکې ختم کړی دی خو ما پکې ډز مز نه کړی. شکر الحمدلله. ښه صحیح شو. تاسو پروګرام ګورئ، تاسو له جواب درکو. یاد ساتئ قدردانو موږ خپل پروګرام کې اول کې هم دا خبره وکړه چې زموږ چې کوم قانون نافذونکي ادارې دي هغوی له پکار دی چې څنګه وړوکي اختر کې هغوی مهم چلی او خلک وړوکي اختر کې غټ اختر کې د هوایي ډزو نه هوایي فایرنګ نه منې کوي. نو قدردانو بیا چې کله دغه موقع راشي دې کې هم مهم چلول پکار دي. او بیا زموږ سوشل میډیا باندې دغه ټرینډ دی چې کوم کس خپل اسلحې یا د هوایي ډزو یا د نور دغه شانتې ویډیوز هغه پوسټ کړي نو هغه بیا قانون نافذونکي ادارې هغوی ګرفتاري.
نو شکل انتخابات کې هم څوک دغه شانتې کار وکړي قدردانو هغې هم ګرفتارول پکار دي چې بیا دپاره څوک په سوشل میډیا باندې د خپل هوایي ډزو هغه ویډیو نه اپلوډ کوي ځکه دا د ګناه نور هم ترویج کول دي نور خلک هم ورته راپارول دي نور خلکو ته هم یو ترغیب ورکول چې تاسو هم دا کار کوئ او کوم چې زموږ ورور تپوس وکړو د ختم قرآن په زوی باندې کړی دی په خپله نه دی کړی یاد ساتئ چې کوشش دا پکار دی چې دې عمر کې هم که دوی زده کړه کوي خپل امام خپل استاد سره کینی او د قرآن پاک زده کړه شروع کړي نو قرآن پاک دا معجزه ده چې دا د ماشوم په سینه کې هغه هم محفوظېږي هغه ته هم یادېږي هغه هم زده کولی شي مشر سړی هم هغه ته زده کولی شي مشر سړی په لوی عمر کې هم قرآن پاک زده کولی شي موږ لیدلی دي چې سپین ږیري وي هغې د قرآن پاک ختم وکړي نو تاسو هم د قرآن پاک سره مینه او په هغې باندې محنت شروع کړي الله جل شانه بس تاسو ته به هم توفیق نصیب کړي قرآن پاک به ختم کړي خو یاد ساتئ قرآن پاک ختمول که چا ختم نه کړي نو په دې باندې دغه په ایمان کې څه فرق نه راځي قرآن پاک سره مینه ساتل پکار دی د هغې باندې عمل هغې باندې زده کړه د هغې لوستل پکار دی خو که چېرې قرآن پاک ختم نه کړي نو دغه شان د مسلمان ته سپک کتل یا هغه ته کمزورې کتل یا هغې پسې خبرې کول چې تا خو د قرآن پاک ختم نه دی کړی دا خبره هم ټیک نه ده قرآن پاک ختم کړي نو ښه خبره ده که ختم نه کړي نو په دې خبره باندې هغه ته پیغور ورکول هغه نه دي پکار قدردانو زموږ موضوع چې زموږ هغه کارونه چې په هغې باندې بل انسان ته تکلیف رسیږي په هغې کې یو قدردانو چې کله زموږ ډېر خلک چې کله کور هغه کچره د کور هغه سوایي شیزونه دي هغه کور نه بهر په کوڅه کې واچوي نو بیا چې کوم خلک تیریږي را تیریږي لاره ده هغې باندې ماشومان هم تیریږي لوی واړه هم تیریږي نو هغې ته تکلیف میلاویږي یاد ساتئ چې کله د کور کچره ده هغه مخصوص ځای کې اچول پکار دی چې کوم هغې دپاره مقرر دی چې هلته نه بیا هغه خپل ادارې هغه ګند اوچت کړي لاره کې ګند اچول دی نه حدیث پاک کې هم منع راغلی ده یو حدیث پاک کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعد د لاره صفا ساتل او د لاره صفای هغه فضیلت بیان کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعد فرمایي چې یو سړی په لاره روانو او لاره کې هغه ته یو څانګه ملو شو هغه څانګه د لارې نه سیټ تکړه لاره کلو کړه لاره صفا کړه الله جل شانه د ټول عمر ګناهونه په دغه نیکۍ باندې هغه ته معاف کړل نو لاره صفا ساتل پکار دی قدردانو ګندګي هغه په خپل مخصوص ځای ته وړل پکار دی لاره کې خلکو ته تکلیف نه ورکول پکار کم خلک د هغې نه تیریږي او بوی هغې ته میلاویږي نو په هغې باندې یاد ساتئ ګند اچوونکو ته هغې ته د هغې حساب کتاب به ورکوي آخرت کې رب ذوالجلال د بل انسان هغه حق بل انسان ته چې کوم تکلیف ورکړي شي الله جل شانه د هغې حساب اخلي دنیا کې هم د هغې حساب کتاب وي دنیا کې هم دغه انسان چې بل تکلیف ورکوي د هغې بدل به ورکوي او آخرت کې هم وي قدردانو د فؤاد علي حیدري بھائی د ډېر ښایسته نعت شریف نه وروستو موږ وړونده کې دمه اخلو دمې نه وروستو به هم انشاءالله په دغې موضوع باندې خبرې جاري ساتو تاسو هم موږ سره پروګرام کې شرکت وکړئ قدردانو دمې نه وروستو بیا میلاویږو ګران کتونکو یو ځل بیا پروګرام ته هرکلې قدردانو پروګرام مونږ روړی دی زموږ هغه کارونه چې د هغې د وجې نه بل انسان ته تکلیف میلاویږي قدردانو زموږ بعضې نوجوانان چې کله 14 اګست راشي یا اختر مو کوي خوشحالۍ په موقع باندې د خپل موټرسایکلونه سایلنسر وباسي د ګاډو نه هغې سایلنسر وباسي او بیا په روډ باندې خوشحالۍ په طور باندې هغې ګرځي راګرځي چې دا زموږ د خوشحالۍ یو طریقه ده قدردانو یاد ساتئ دا سایلنسر وباسل دا ډېر خلکو ته ډېر لوی تکلیف ورکوي کم مریضان په کورونو کې دي یا هسپتالونو کې دي یا کم ماشومان هغه په ګاډو کې روان دي یا په کورونو کې دي هغې ماشومانو غوږونو ته ډېر زیات تکلیف میلاویږي بیمارانو ته تکلیف میلاویږي مشرانو ته تکلیف میلاویږي نو موږ له هغې کار نه ځان ساتل پکار دی چې هغې کې بل ته تکلیف وي ځکه د مسلمان تعریف دغه دی چې د هغې د لاس او د ژبې نه بل انسان په امن کې وي نو موږ له خپل عمل باندې نظر ساتل پکار دی زموږ دا کار مونږ خو خوشحالي کو آیا دین مونږ ته دې باره کې څه وایي اسلام مونږ ته دې باره کې څه وایي زمونږ چې کوم ښایسته دین مونږ ته الله جل شانه راکړی دی نبي علیه الصلوۃ والسلام باندې پرېښی دی آیا مونږ د هغې خلاف ورزي خو نه کوو ډېر هلکان قدردانو ون ویلینګ کوي موټرسایکل باندې روان وي ون ویلینګ کې هغې زخمي شي او بعضې کسان پکې مړه شي نو قدردانو یاد ساتئ دا خپل ځان په خپله مرګ ته اچول دي دا خودکشي ده قرآن پاک کې رب ذوالجلال فرمایي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة خپل ځان په خپله هلاکت کې مه اچوئ هغه کارونه چې هغې د وجې نه انسان جان او مال ته نقصان رسي هغې کار نه ځان وساتئ رب ذوالجلال دې آیت کې خودکشي منع کړې ده قدردانو ون ویلینګ کول دا خودکشي ده قدردانو زموږ کوم نوجوانان دغه ون ویلینګ کوي یاد ساتئ دا خوشحالي نه ده دا مهارت نه دی دا کمال نه دی دا نقصان دی
دا تاوان دی، دا د دنیا هم نقصان دی، د آخرت هم نقصان دی. مور او پلار له هم یو لوی غم کتل دی. قدردانو یاد ساتئ دا لږ ساعت هغه خوشحالي چې کوم منویلنګ باندې ملاویږي دا د ډېر دنیا او د ډېر وخت هغه غمونو یو سبب جوړېدی شي. قدردانو لایف کال اخلو بیا به خبرې جاري ساتو. السلام علیکم. څوک د کوم دی نه؟ وعلیکم السلام. جی څوک خبرې کوي کوم دی نه؟ ښه سمیع الله صاحب څه ویل غواړئ؟ جی ما ویلې چې دا ځینې د مریان چې دي دا ولد ضالین ولد ضالین وایي. جی جی صحیح. تاسو پروګرام ګورئ تاسو له جواب درکوم. صحیح شو صحیح شو. قدردانو چې کله مونږ په خپل اعمالو باندې نظر واچو، خپل اعمالو ته وګورو، نو قدردانو زموږ دا ډېر کارونه هغه مونږ عادت جوړ شوي وي، خو چې بل طرف ته وګورو هغه شریعت په نظر باندې حرام وي، د الله جل شانو د ناراضګۍ سبب وي. قدردانو زموږ ډېر ملګري داسې شته چې هغې ژبې په سر باندې بعضې خلکو ته یو نامه هغه سلیکټ کړي وي. که یو کس کمزوری دی نو هغې ته تیلي ووایي، یو کس بل شانتی دی نو هغه پسې بل څه نوم هغې تړلی وي. یاد ساتئ بل انسان ته په سپک ټکي باندې آواز کول دا رب الجلال قرآن پاک کې منع کړي دي چې تاسو بل انسان ته بل غلط لقب باندې په غلط ټکي باندې آواز مه کوئ. دا هم حرام دی چې یو انسان نری دی یا انسان ډېر غټ دی یا انسان تور دی یا انسان ټیټ دی نو هغه ته یو نامه کې ښودل دا هم الله جل شانو حرام کړي دي. یاد ساتئ چې د انسان نری یا غټ یا ټیټ یا دنګ دا د الله جل شانو فیصله ده، د انسان په دې کې اختیار نه وي. که یو انسان تور پیدا دی دغه تور پیدا کېدو کې د ده څه کمال یا د ده څه نقصان نشته، د ده څه دې کې دخل نشته، دا د ده باندې رب الجلال طرف نه دغه فیصله ده. نو قدردانو مونږ او تاسو په هغې کار باندې د ستاینې د حمد قابل جوړېږو چې هغه زما او ستا په اختیار کې وي، او په هغې کار باندې ما او تا د عیب او د بد مستحق جوړېږو چې هغه زما او ستا په اختیار کې دي. نو چاته ښه ویل پکار دي په هغه کار باندې چې هغه دغه په اختیار کې وي، چاته بد ویل پکار دي په هغه کار باندې چې هغه دغه په اختیار کې وي. نو زموږ دغه ډول زموږ دغه جسم او دغه څنګه الله جل شانو پیدا کړي یاد ساتئ دا د الله جل شانو فیصله ده، او بل انسان ته بد ویل دا د الله جل شانو فیصلې ته بد ویل دي. نو ځکه قدردانو بل انسان ته په غلط القابو باندې غلط ټکو باندې آواز کول دې نه ځان ساتل پکار دي. بعض علماء ویلي دي چې کوم انسان دا عادت وي چې هغه بل انسان ته نیمګړې نامه اخلي یا غلط لقب باندې ورته آواز کوي، دا د ده عادت جوړ شي، هر وخت د دغه کار کې دغه ګناه کوي، نو دغه انسان په رزق کې بې برکتي راځي. چې کوم انسان دغه کار کوي نو دغه انسان د رزق کې بې برکتي راځي چې د مسلسل دغه ګناه کې مبتلا دی. قدردانو خپل ژوند باندې نظر اچول پکار دي، خپل کارونو باندې نظر اچول پکار دي، په خپل ژبه باندې نظر اچول پکار دي چې زموږ بعضې خبرې بعضې کارونه د بل انسان زړه خو نه خفه کوي، د هغه د دکھ او تکلیف خو نه ورکوي. کوم کارونه زموږ د بل انسان له دکھ او تکلیف ورکوي قدردانو دغه کار نه ځان ساتل پکار دی. هغه له موږ لږ دکھ ورکو لږ دړ ورکو، خو یاد ساتئ د هغې په ریټرن کې د هغې په جواب کې موږ ته هغې نه زیات دکھ او دړ ملاویږي. قدردانو زموږ ورور سمیع الله صاحب مردان نه تپوس وکړو دواد او د زواد. قدردانو په دې باندې علماو مستقل کتابونه لیکلي دي. زه هغې اختلاف طرف ته نه ځم، اسانه خبره کوم قدردانو چې قرآن د عربو نه راغلی دی، عربو نه موږ ته را منتقل شوی دی. عربیانو کاریانو د هغې تلاوت تاسو واورئ، تاسو په خپل غوږونو باندې ښه په تسلی سره ورو واورئ. قرآن پاک عرب نه راغلی دی، موږ ته حکم دا دی چې موږ عربي لهجې کې عربي طریقې کار مطابق قرآن پاک ووایو. نو عرب کاریانو هغې په سوشل میډیا باندې ویډیوز موجود دي، آډیوز موجود دي، هغې کې تاسو وګورئ چې هغې دعات څنګه ویلې دی، هغه شان تاسو هم ووایئ. دا اسانه طریقه د قدردانو د اختلاف نه راوتو دپاره. بل قدردانو چې موږ پروګرام کې هغه خبرې به کوو چې کوم خبرو باندې موږ او تاسو په معاشره کې اتفاق راولو. قدردان لایف کال اخلو هغې نه وروسته بیا خبرې کوو. السلام علیکم. څوک د کوم دی نه؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. زه ساحل مور پېښور نه خبرې کوم. جی شاید مور ساحل. جی زه یو تپوس کوم. جی جی زما خور په ایښه کس لاندې خپل ماشوم له پی ورکول، هغې ماشوم بیمار و او هغه ما اوس کړ زه 15 شپږو کال وم هغه ټایم، نو د هغې او زما د بچو نکاح کېږي. صحیح چې تاسو پروګرام ګورئ زه تاسو له جواب در کوم. قدردانو چې کله
موږ تاسو په خپل اعمالو باندې نظر واچو او کم کارونه موږ ته د شریعت نه خلاف ښکاري د هغې کارونو اصلاح وکړو نو زموږ ژوند اصلاح کیږي. یاد ساتئ زموږ ډېر خلک دا وایي چې زموږ معاشي حالت خراب دی، زموږ معیشت خراب دی، پیسو نه کمزوري یو، کاروبار نشته، روزګار نشته، نوکرۍ خرابه ده. نو قدردانو هغې کې ډېر وجوهات زموږ د اعمالو هم وي، زموږ د ژبې نه، زموږ د لاس نه نور خلکو ته نقصان ملاویږي. نو د هغې ګناهونو په سزا کې هغه انسان گیر وي. نو کوم انسان چې هغه د الله جل شانه د رحمت نه لرې وي، هغه انسان د خپل ماضي باندې نظر واچي چې ما نه څه داسې کارونه خو نه دي شوي چې هغې کارونو د وجې نه رب ذوالجلال ما نه خفه دی. یاد ساتئ دغه بیماری، دغه تکلیفونه دا بعض اوقات زموږ د ګناهونو سبب هم وي. دا دې دپاره راځي چې مونږ د ګناهونو په شارح باندې، د ګناهونو په لاره باندې چې سپیډ کې روان یو، نو دغه بیماری، دغه تکلیفونه مونږ دپاره سپیډ بریکر وي. چې مونږ لږ شانته خپل ژوند باندې نظر واچو چې زموږ په ژوند کې کم کارونه شریعت نه خلاف دي، بل انسان ته مونږ کوم تکلیف ملاویږي، هغې عمل نه مونږ ځان رسته کړو، نو الله جل شانه انسان له موقع ورکوي چې دغه انسان خپل اصلاح وکړي. زموږ د خور ساحل مور چې کوم رنګ وکړو قدردانو، د هغې جواب دا دی، دا خبره ذهن کې کېنوئ چې کله قدردانو خپل د خبرې جواب به لږ شانته لیټ کړم. اول به یو لایف کال واخلو. السلام علیکم، څوک د کوم دی نه؟ دا کال ډراپ شو قدردانو. تاسو بیا هم کال کولی شئ، موږ ستاسو دپاره دلته کې ناست یو، تاسو بیا کال میلو کې بیا به تاسو سره انشاءالله ستاسو څه پوښتنې د هغې جواب وکړو. قدردانو چې کله یو انسان د یو زنانه پیوس کی 2.5 کالو کې دننه 2.5 سال مودې نه مخکې یو ماشوم چې د یو زنانه پردی زنانه وي د هغې پیوس کی، دغه ماشوم د دغې زنانه رضایي زوی شو او دغه زنانه د دغې ماشوم رضایي مور شوه. کوم زنانه هغه په یو نسب د وجې نه په یو ماشوم باندې حرام دي، د پیوس کولو د وجې نه هم هغه زنانه په دغې ماشوم باندې حرام شو. خو دا خبره ذهن کې یاد ساتئ چې کوم ماشوم پیس کړي دي صرف په ده باندې د هغې زنانه لوریانې هغه حرامې شوي، د هغې خویندې حرامې شوې، د هغې سړي هغه خویندې حرامې شوې، دا ټول د هغې تروریانې وګرځېدې او دغه اولاد د دغې زنانه د ده خویندې وګرځېدې. خو د کوم ماشوم چې پیس کړي دي د هغې په رونو خویندو باندې د هغې زنانه هغه اولاد او خپلوان هغه نه دي حرام شوي. چې کوم ماشوم پیوس کړو صرف په ده باندې حرامېږي. نو دغه خبره ذهن کې کېنوئ، تاسو سوچ وکړئ چې کوم ماشوم پیوس کړل دا گویا کې دا د هغې زنانه اولاد وګرځېدو، صرف په ده باندې هغه رشتې حرامې شوې چې کوم رشتې د دغې زنانه په خپل زوی باندې حرامې دي، او کوم رشتې چې دغې زوی باندې حرامې نه دي هغه دغې پیس کوونکي ماشوم باندې هم حرامې نه دي. او دغه شانته قدردانو چې کوم د دغې ماشوم نور رونه خویندې دي چې هغوی د دغې زنانه پی نه دي څکلي، نو قدردانو هغې ماشومانو باندې دغې زنانه اولاد او د هغې هغه چې کوم خپلوان زنانه دي هغې سره رشته هغه حرامه نه ده. نو قدردانو چې کوم ماشوم پی اوس کړل دا د هغې اولاد په شانته وګرځېدو، صرف په دغې ماشوم باندې دغه زنانه او دغه رشتې حرامې شوې، د هغه په رونو خویندو باندې هغه نه حرامېږي. نو قدردانو چې کله مونږ ژوند په سفر کې ډېر مشکلاتو سره مخامخ شو، بعض اوقات بیماری او تکالیف راشي، نو په خپل ژوند باندې نظر اچول پکار دی. قدردانو آخر کې زه د خپل پروګرام هغه آخري سیګمنټ چې د قرآن پاک نه واقع بیانول وي هغه مختصر الفاظو باندې به زه بیان کوم. قدردانو چې کله الله جل شانه مونږ ته لپاره قرآن را لیکلی دی هدایت دپاره، په هغې کې ډېر واقعات بیان شوي دي. یو واقع پکې د حضرت موسی علیه السلام او د جادوګرانو هم ده چې جادوګران د موسی علیه السلام مبارک مخې ته راغلي وو مقابلې دپاره. نو قرآن پاک دغه واقع بیان کړی. قدردانو په دغه واقع کې راځي چې جادوګرانو موسی علیه السلام ته ووایي چې اول تاسو خپل کار کوئ که مونږ اول خپل کار وکړو. نو هغوی د موسی علیه السلام مبارک ادب احترام وکړو. نو قرآن پاک مونږ له دې خبرې سبق راکوي که یو انسان زموږ د عقیدې نه مخالف ولې نه وي، زموږ د دین اور مسلک نه ولې مخالف نه وي، خو مونږ به بطور انسان بطور مشر د هغې ادب احترام کوو. اسلام مونږ له دې خبرې سبق راکوي، قرآن پاک دا سبق راکوي چې د خپل عقیدې د خپل مذهب مخالف سره به هم مونږ بد اخلاقي نه کوو، هغې سره به هم مونږ ښه چلیږو. قدردان نن سبا له 25 دسمبر باندې زموږ په معاشره کې په ټول دنیا کې د عیسائی مذهب والو خلکو اختر وي. نو ډېر خلک علماو نه تپوس کوي چې آیا مونږ هغوی ته د هغوی د اختر مبارکي ورکولی شو که نه شو ورکولی. لکه زموږ په ملک کې هم داسې خلک شته چې هغه د یو دفتر کې عیسایان هغوی سره پاتې کېږي، کرسچن خلک هغوی سره ډیوټي کوي. نو قدردانو یاد ساتئ بعضې خلک دا ورغي چې تا هغوی له د اختر مبارکي ورکړه ته اسلام نه ووتې. نو قدردانو یاد ساتئ که چېرې یو معاشره کې په یو
کلی کې یو محله کې یا یو دفتر کې غیر مسلمه کرسچن هغې سره پاتې کېږي، هغوی ډیوټي ورکوي. نو که چېرې دوی هغې ته صرف د اختر په طور باندې چې ستاسو اختر دی، تاسو مونږ له په وړوکي اختر باندې غټ اختر باندې مبارکي راکوئ، نو صرف اختر په طور باندې تاسو مونږ سره کوئ، مونږ تاسو سره خیر سګالۍ په طور باندې او د ښه اخلاق او ښه کردار د وجې نه تاسو له مبارکي درکو. نو په دې کې حرج نشته، په دې باندې دغه فتوا ورکوم چې دغه انسان د ایمان نه وته، اسلام نه وته. دا غلطه خبره قدردانو. اسلام مونږ ته دې خبرې سبق راکوي چې مونږ خپل نږدې خلکو سره داسې اخلاق او کردار سره وچلیږو چې هغه زموږ د اخلاق او کردار نه متاثر شي، اسلام طرف ته مایل شي. بد اخلاقی اور بد کردار اسلام مونږ ته اجازت نه راکوي، خصوصا چې کوم غیر مسلمه دي هغې سره خپل اخلاق او کردار داسې چلول پکار دي چې هغې اسلام طرف ته مایل شي. دا عملی تبلیغ د قدردانو مونږ له پکار دی چې عملی تبلیغ مونږ دغه خلکو ته وکړو چې هغې د اسلام په باره کې یو ښه تاثر یوسي، هغې په زړه کې د اسلام په باره کې یو ښه سوچ وي. نو یو وخت به داسې راشي چې الله جل شانه به هغې ته هم هدایت نصیب کړي. خو قدردانو یاد ساتئ مونږ له پکار دی چې مونږ خپل قول او فعل باندې نظر واچو، خپل لاس او ژبې نه د بل انسان ته تکلیف ملو نشي. نن پروګرام ټول خلاصه اور ټول مجموعه د ټول کلام هغه دغه د قدردانو چې خپل لاس او د ژبې حفاظت وکړو، ژبې او لاس باندې بل انسان ته تکلیف ونه رسو. قدردانو راتلونکي جمعې دپاره اجازت غواړم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.